قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول وحذر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله تدرسنا بالله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم بانتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم آمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة صاحب كتاب نصائح العباد في بيان ألفاظ المنبهات على الاستعداد ليوم المعاد الشيخ محمد نووي ابن عمر الجاوي البندري والشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني. خصوصا صاحب كتاب بداية الهداية لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وكتاب مراكي العبودية للعالم الفاضل والورع الكامل الشيخ محمد نووي ابن عمر الجاوي البندري ونفعنا بهم وبعلومهم. ثم خصوصا شيخنا وأستاذنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا شيخ عبد الله بن محمد نوح بن محمد إدريس. ونفعنا بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أستعينك وأسألك أن تجعلني من عبادك الصالحين. اللهم وفقني لطاعتك واتباع رسولك والبر بوالدي وحسن التلقي من مشائخي. اللهم اجعلني من الحكماء المزودين بالعلم مع الاستقامة في عبادتك وحسن شكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita lanjutkan pengajian kitab Nasaihul Ibad dibuka kitab Nasaihul Ibadnya masih bab 22 makalah yang ke
11. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amina. Qala wal maqalatul hadiyata asyrata an ba'dil hukama'i ay al-awliya'i la tuhkiru adz-dzunuba as-sighara ay la ta'udduha sigharan fa innaha tatasha'abu minha adz-dzunubu al-kibaru wa aidan rubama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilkas sighari. Wallahu a'lam. Wal maqalatul hadiyata asyrata, maqalah yang ke-11 dari bab yang dua dari kitab Nasaihul Ibad. An ba'dil hukama, an dari ba'di sebagian, al hukama ahli hikmah. Yang dimaksud ahli hikmah di sini siapa? Ai al auliyai. Maksudnya di sini adalah para wali. Dari sebagian para wali, orang-orang yang betul-betul mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud ahli hikmah di sini. Jadi bukan hanya sekedar ahli hikmah bisa niup air, jampe-jampe, kemudian ngobatin orang sembuh, langsung kita sebut dia sebagai ahli hikmah. Nah, ahli hikmah di sini bukan itu. Meskipun itu juga bagian daripada hikmah. Hanya kadang-kadang kita sebut ada eta mah kiai ngahikmah gitu ya. Artinya kiai yang betul-betul bisa menjalankan seluruh titah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan Al-Quran dan menjalankan As-Sunnah. Itu namanya hukama. Seperti yang selalu kita minta di dalam doa, ya, al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqomah, yang tadi kita baca, minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi, ya. Minal hukama, ya Allah jadikan kami termasuk al-hukama, ahli-ahli hikmah, al-muzawwadina bil ilmi, yang selalu ditambahkan ilmu. Apa kata beliau? Begini bunyinya. La tuhkiru, janganlah kamu menganggap enteng, menganggap hina, menganggap rendah. Ini berasal dari kata ahqara yuhkiru. Kalau haqara yahkuru artinya hina. Tapi kalau ahqara yuhkiru, menganggap rendah, menganggap hina. Masuk ke dalam fiil amar, ahqara yuhkiru, ahkir. Ahkir, ahkira, ahkiru. Masuklah ke dalam fiil nahi, la tuhkiru. Janganlah kalian menganggap rendah, menganggap enteng, menganggap kecil adz-dzunuba as-sighara, dosa-dosa kecil. Artinya dosa-dosa kecil itu jangan dianggap enteng. Dosa-dosa kecil itu jangan dianggap rendah. Maksudnya adalah
La ta'udduha, jangan kau anggap dosa kecil itu adalah kecil. La ta'udduha, adda ya'uddu artinya menganggap, mengira, menduga. Wa in ta'uddu, jangan kau kalau kalian menghitung. Ini ada laknya, la nahiyah, larangan. La ta'udduha, janganlah kalian menganggapnya dosa-dosa kecil itu sigharon, sebagai sesuatu yang kecil. Kenapa? Fa innaha tatasya'abu minha, sebab dari dosa-dosa kecil itu akan tumbuh, berkembang, bercabang-cabang apa? Adz-dzunubu al-kibaru, menjadi dosa-dosa yang besar. Jadi kalau ada dosa kecil jangan letik iya terus ini gawean. Sebab fa innaha tatasya'ab. Tatasya'ab itu artinya tumbuh, berkembang, bisa bercabang, ya, bisa tambah dari yang kecil tadi menjadi apa? Adz-dzunubu al-kibaru, dosa-dosa yang besar. Wa aidan, dan bahkan rubama yakunu ghadabullah, terkadang murkanya Allah itu diturunkan fitil kasigori, di saat kita melakukan dosa-dosa yang kecil. Makanya dosa kecil jangan kau anggap kecil. Siapa tahu dari yang kecil ini mengundang murkanya Allah. Jangan kau anggap kecil amal-amal baik. Siapa tahu dari amal-amal kecil ini akan mengundang rahmat Allah. Jadi yang namanya dosa, yang namanya ketaatan, jangan dianggap remeh sama kita. Jangan menganggap remeh dosa, jangan menganggap remeh amal baik. Semuanya punya nilai, ya, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya di sini dikatakan, kata ahli hikmah, kata aulia, la tuhkiru, jangan kau merendahkan, jangan kau menganggap enteng, menganggap rendah dosa-dosa kecil. Jangan menganggap dosa kecil itu adalah sesuatu yang kecil, sebab dari dosa kecil itu akan tumbuh, berkembang menjadi dosa-dosa yang besar. Bahkan terkadang murka Allah akan turun dan diberikan kepada kita bila melakukan dosa-dosa yang kecil. Nauzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqi al-maharim, jauhi segala apapun yang Allah larang untuk kita kerjakan. Sudah cukup menjadi satu pelajaran buat kehidupan kita. Allah ajar kepada kita tentang bagaimana peristiwa Nabi Allah Adam alaihis salam. Padahal itu dosanya nggak gede-gede amat, gitu. Tapi bagaimana Allah memberikan hukuman kepada Nabi Allah Adam alaihis salam ketika melanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Ketika Allah katakan, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi' wa la taqraba hadhihi syajarah. Larangannya hanya itu. Wa la taqraba hadhihi syajarata. Dan ini menunjukkan bahwa di surga itu ada sebuah larangan. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa surga yang ditempati Nabi Adam itu adalah bukan surga yang nanti akan ditempati oleh umat mukminin. Karena surga yang nanti ditempati oleh umat mukmin ini tidak ada larangan di dalamnya. Dan jangan lupa yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti dalam kitab Mukhtarul Ahadits, hadis awal-awal itu, bahwa
ketika Nabi mengetuk, siapa? Ana Muhammad, kata Jibril, ya memang surga ini tidak dibuka untuk siapapun kecuali engkau duluan, wahai Muhammad. Ya artinya di sini ulama berpendapat bahwa surga yang dulu ditempati Nabi Adam itu bukan surga yang akan ditempati oleh umat mukmin nanti. Dan yang kedua adalah di surga tidak ada larangan, tapi di surga saat itu ada larangan. Nabi Adam tidak boleh mendekati sebuah pohon. Kalau nanti surga nanti itu yang namanya di dunia khamr itu haram, di surga mah halal. Nggak ada, silakan bebas mau melakukan apapun. Tapi di sini bukan berarti melakukan kemaksiatan, sebab di surga tidak akan ada kemaksiatan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Makalah yang berikutnya. Wal maqalatu tsaniyata asyrata. Makalah yang ke-12 anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makalah ini bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, la saghirata. La saghirata ini enggak ada tuh yang namanya dosa kecil. Ma'al israri, kalau dilakukan terus menerus. Enggak ada yang namanya dosa kecil. Ini nyambung dengan makalah sebelumnya. La saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa kecil ma'al israri, bila dilakukan israr. Israr itu dikerjakan tekun terus tanpa henti. Itu namanya israr. Seperti dalam Al-Quran, walam yusirru ala ma fa'alu. Jadi tidak ada kata dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Kenapa? Fa'innaha, sebab dosa kecil itu bil muwadhabati, bila dilakukan secara kontinu, bil muwadhabah, bila dilakukan secara kontinu, terus tekun dikerjakan, alaiha, atas dosa tadi, ta'dhumu, maka dosa tadi akan menjadi azim, menjadi gede, menjadi besar, fatasiru kabiratan, maka ujung-ujungnya dosa kecil tadi akan menjadi dosa besar. Ya, kata Nabi, la saghirata ma'al israr. Nggak ada tuh yang namanya dosa kecil kalau dilakukannya terus menerus tanpa henti. Sebab kalau dosa kecil dilakukannya secara kontinu, maka dosa tadi akan lama-lama menjadi banyak dan akhirnya fatasiru kabiratan. Bukan jadi dosa kecil lagi, status dosa tadi menjadi dosa besar. Wa aidan, dan juga annaha, bahwa dosa yang kecil ala azmi istidamatiha, bila diniatkan untuk terus dikerjakan. Jadi di hati ini terus ada niat mau mengerjakan dosa kecil itu, tasiru kabiratan, maka dosa itu pun akan menjadi dosa besar. Jadi namanya dosa kecil udah jangan diniatin mau dikerjain. Kenapa? Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi, sebab niat seseorang melakukan kemaksiatan, kanat maksiatan, itu sudah merupakan sebuah kemaksiatan. Berarti double. Dia melakukan kemaksiatan, niat mau maksiat juga adalah maksiat, maksiat plus maksiat jadi gede. Oh, jangan diniatin deh yang namanya maksiat. Wala kabirata, wala kabirata,
Dan tidak ada kata dosa besar ma'al istighfari bila dibarengi dengan istighfar. Jadi nggak ada tuh yang namanya dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Maksudnya apa? At-taubati, yaitu bila dilakukan dengan cara tobat. Kalau kita berbuat dosa gede sekalipun, kita tutup dengan istighfar dan tobat kembali kepada Allah bisyurutiha, dengan segala syarat-syarat tobat, maka tidak ada cerita dosa besar. Kenapa? Fa inna taubata, sebab taubat itu tamhu atharal khati'ah, akan bisa menghapus bekas-bekas dosa. Wa in kanat kabiratan, meskipun dosa-dosa tadi dosa besar. Jadi kalau kita melakukan dosa besar, segede apa sih dosa kita? Asal jangan musyrik. Asal jangan musyrik kepada Allah, dosa apapun akan diampunkan oleh Allah. Asal kita kembali tobat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syarat tobat ini penting kita ketahui. Yang pertama, al-iqla, hilangkan, lepaskan, tinggalkan segala kemaksiatan yang kita lakukan. Ini penting ya, jangan sampai tobatnya tobat sambel. Ya, orang makan sambel, pedes, isukan nyambel deh. Nah, begitulah kalau dosa yang namanya tobat sambel. Nah, jadi pertama adalah lepaskan dulu, tinggalkan dulu segala kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua, penyesalan. Sesali apa yang sudah kita perbuat. Yang ketiga adalah azam, niat untuk tidak lagi mengulangi dosa itu. Ini kalau dosa yang sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu. Tapi ketika dosa kita ada sangkut pautnya dengan orang lain, ada satu syarat yang harus diperhatikan. Kalau ada kezaliman, orang lain haknya diambil oleh kita, dirampas oleh kita, disakiti hartanya, kehormatannya, Allah tidak akan memaafkan sebelum kita minta dihalalkan at-tahallul, minta dihalalkan kepada orang yang kita zalimi. Hartanya pernah kita ambil, kembalikan hartanya. Nah, sekarang nasibnya bagaimana nih orang yang ngambil uang haji gitu. Zalimnya gede banget. Masya Allah, hak-hak adami sudah dilanggar oleh mereka semua. Berapa banyak jamaah kita yang harus berangkat 2 tahun ini. Tahun kemarin dan tahun ini hampir berapa? Coba bisa jutaan. Tapi tertunda. Akibat apa? Nggak tahu akibat apa. Akibat kesehatan? Nggak juga. Akibat Saudi Arabia ngelarang? Nggak juga. Saudi belum ngelarang. Belum ada pernyataan dari Saudi Arabia untuk melarang orang Indonesia. Ternyata larangan ini keluar dari orang Indonesia sendiri. Karena apa? Nggak tahu karena apa. Karena duitnya nggak ada kali. Ada kiai yang ngomong kalau kepakainya nggak sengaja mah nggak apa-apa, nggak dosa. Ata kiai kudu dikeum, kudu dikeum dicai uyah. Kalau nggak sengaja nggak dosa. Nggak sengaja gimana? Kebayang itu duit berapa triliun itu. Satu orang yang udah lunas aja 25 juta. Belum biayanya 35, taruhlah 40 juta dikaliin. Kali berapa tahun itu? Nundanya, bunganya, astagfirullahaladzim, seabrek-abrek itu duitnya. Zalim. Hati-hati. Taubatnya bagaimana? Pulangin duitnya sama rakyat.
baru diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Lutfi Basori sudah menyatakan pernyataannya, kalau seandainya tidak berangkat, ini sudah melanggar hak-hak adami, saya tidak ridho, saya tidak rela, akan saya tuntut di akhirat. Waduh, itu baru seorang Kiai Lutfi Basori, belum rakyat Indonesia semua. Berat tidak? Siapa yang memberikan pernyataan, yang ngediemin, yang ngebolehin, benang kabeh eta ku Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Kebayang coba. Ada yang nunggu 10 tahun, dan sekarang nggak berangkat. Astagfirullahaladzim. Kan dulu mah ada sinetron tukang bubur naik haji ya Bu ya. Sekarang mah satu negara gagal naik haji. Itu sinetron baru. Pelakunya cari sendiri sama ibu. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, imat kaban rang ngabahas ieu tobat. Zalim kepada manusia itu dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah sebelum yang bersangkutan minta maaf kepada orang itu. Makanya jangan main-main dengan kezaliman ini. Berat hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat taubat ini yang 3 mah diibaratkan gampang lah. Bukan nganggap enteng dosa, bukan. Artinya ketika kita meninggalkan kewajiban kepada Allah, taubat kita kepada Allah, menyesali perbuatan kita, dan azam niat yang kuat di hati tidak akan mengulang kembali dosa itu, Allah ampunkan dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa karena musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah akan ampuni semua dosa selain musyrik. Zina, mabok diampuni sama Allah. Dosa apa yang gede? Ayo, dosa apa yang gede? Ngebunuh, diampuni. Kan kita pernah baca sejarah ada orang membunuh 99. Minta pendapat sama seseorang, gimana? Oh, nggak akan diampuni. Ya udah kepalang, bikin cepet. Bunuh satu lagi jadi 100. Tapi tetap Allah terima dalam perjalanan tobatnya. Apalagi kita, insya Allah nggak ada dosa kita sampai segede itu. Selama tidak ada kemusyrikan, dosa segede apapun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal syaratnya kita betul-betul mau kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Fafirru ilallah. Allah paham betul tuh. Ayo, fafirru ilallah, segera lari menghadap Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Disuruh sama Allah karena Allah tahu kita banyak salah. Kita tahu, Allah tahu kita banyak dosa. Makanya disuruh sama Allah. Makanya segede apapun dosa kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Asalkan dosa tadi tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Kalau sangkut paut dengan orang lain, kata Allah, aku tidak akan maafkan dulu. Dosa anak kepada orang tua, dosa orang tua kepada anak. Ustaz, emang ada dosa orang tua kepada anak? Lah, ketika anaknya tidak diurus, tidak dididik, tidak dikenalkan kepada Allah, apa itu bukan sebuah dosa? Ketika anaknya melakukan kemaksiatan tanpa ada bimbingan agama dari orang tuanya, tanggung jawabnya besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tuanya melangkahkan kaki masuk ke dalam surga, tiba-tiba anaknya teriak, "Ya Rabb, tunggu dulu. Aku bisa seperti ini gara-gara ayahku tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada diriku." Oke lah kalau dia tidak mampu mengajarkan, tapi tidak pernah aku dititipkan kepada orang lain untuk diajarkan ilmu agama. Ini tanggung jawabnya gede. Makanya kata Nabi, salah satu bentuk kezaliman yang paling luar biasa diantaranya adalah kezaliman seorang tua yang tidak peduli dengan pendidikan agama anak-anaknya. Bahkan hukuman kezaliman ini tidak di dunia, tidak di akhirat, tapi di dunia pun sudah Allah berikan hukuman. Sudah terasa. Ketika anak tidak dibimbing agama, tidak dikenalkan kepada Allah, tidak dikenalkan kepada Rasulullah, ingat, akan jadi malapetaka dalam kehidupan ayah dan ibunya. Nauzubillah min zalik. Kenalkan mereka dengan pendidikan agama. Minimal ikut madrasah diniyah. Kenalkan mereka, oh ini sholat tuh begini,
Nanti ketika dewasa dia tidak lagi ibadah, tidak lagi taat kepada Allah, insya Allah kita tidak akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah berupaya untuk mendidik mereka, kenalkan mereka dengan Allah, dikenalkan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan dipersalahkan nanti. Ustaz katanya kan wala taziru waziratun wizra ukhra. Iya. Dosa masing-masing akan ditanggung oleh masing-masing. Betul, tetapi ketika anak dari mulai lahir tidak dikenalkan, tidak dibimbing tentang ilmu agama, ini kan tanggung jawab orang tua yang merupakan kewajiban. Ini penting kita perhatikan, sebab masih banyak para orang tua yang kadang-kadang suka tidak peduli dengan pendidikan agama anak-anak. Banyak, tidak sedikit. Dan bahkan mereka menyesal di kemudian hari. Nyesel terlambat. Setelah anaknya jadi tukang mabok, tukang judi, tukang maksiat, nggak ibadah, nggak kenal dengan Allah, sampai dia bilang bahasanya itu, saya harus minta tolong kepada Tuhan yang mana lagi nih. Hati-hati. Kalau kita kaji dalam kitab Sulam Taufik, itu sudah jatuh kepada kemurtadan. Artinya sudah menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya bismillah yuk. Tidak ada kata terlambat untuk terus membenahi dan memperbaiki diri. Didik anak-anak kita, kenalkan anak-anak kita dengan pendidikan-pendidikan agama. Ya minimal, makanya Masya Allah lihat anak-anak duduk di majlis, ikut pengajian itu. Setidaknya upaya. Anak-anak nanti akan terbiasa. Kita akan pergi meninggalkan alam dunia ini. Nanti akan ada yang melanjutkan. Kita tidak selamanya duduk di majlis ini. Kita tidak selamanya duduk di majlis ini. Akan pergi satu persatu. Sudah banyak jamaah kita yang satu persatu meninggalkan alam dunia ini. Kalau tidak membuat regenerasi, siapa yang akan melanjutkan majlis ini? Siapa yang akan melanjutnya? Ayo bismillah. Tidak ada kata terlambat. Didik anak-anak kita, kenalkan anak-anak kita dengan ilmu agama. Makanya beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang menitipkan anaknya di madrasah-madrasah diniyah. Dimanapun, silahkan. Mau di sini, mau dimanapun. Yang jelas, kenalkan mereka bagaimana tata cara ibadah. Bagaimana tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara puasa. Yang itu tidak akan pernah didapatkan di sekolah-sekolah negeri. Gak akan diajarkan, tapi tidak sedetail di madrasah diniyah. Tidak sedetail yang diajarkan di pesantren-pesantren. Makanya beruntung yang anaknya dititipkan di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah diniyah. Jangan malu. Jangan malu anaknya pesantren. Jangan malu anaknya di madrasah diniyah. Harus bangga. Jangan sombong anaknya jadi sarjana kalau tidak bisa ngaji. Jangan bangga anaknya sarjana hukum, sarjana ekonomi, insinyur, doktor sekalipun. Untuk apa? Kalau tidak ada feedback untuk ayah dan ibunya. Tidak mendoakan ayah ibunya. Saya pernah cerita. Ada orang tua yang ketika sakit nelpon anaknya, satu pun tidak ada yang datang untuk menjenguk. Sampai 3 hari setelah kepergiannya baru ketahuan bahwa ibundanya sudah meninggal dunia. Dokter nggak ada artinya, sarjana nggak ada artinya, tidak bisa mendoakan ayah dan ibunya. Berarti ayah ibu tadi gagal mendidik anak-anak. Nauzubillah min dzalik. Gak usah bangga. Kita mau bangga kalau punya anak soleh. Amin. Punya anak soleh, udah soleh mah pasti pinter. Yang pinter belum tentu soleh. Banyak sarjana pinter-pinter nggak soleh. Kita ingin punya anak yang soleh, pasti pinter, yakin deh. Ibadahnya rajin, ngedoainnya. Kita lihat pas bangun malam, anak kita kemana? Lihatnya lagi, Allahumma, lagi tahajud. Itu pasti mencucur tuh air mata kita. Bercucuran tuh air mata kita tuh. Sedih, haru melihat anak kita lagi tahajud. Coba bandingkan, pas nyari anak gak ada, tahu-tahu di depan rumah, masuk dalam got. Gara-gara mabok. Aduh, na'udzubillah, sakit. Dulu ketika melahirkan sakit, terasa sakit. Aduh, terasa ditusuk-tusuk gitu. Makanya
Nah, kalau sudah kita bicara anak, jangan berpikir anak kita doang. Kita juga adalah anak dari ayah dan ibu kita. Sampai detik ini tidak akan ada habisnya untuk kita terus berbakti dan berbakti kepada mereka. Kita sudah jadi nenek sekarang, tetap nenek saat ini juga punya ayah dan punya ibu yang tidak akan pernah lepas kewajibannya untuk kita terus berbakti kepada mereka. Baik mereka yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Gak akan pernah hilang kewajiban itu. Makanya mudah-mudahan kita termasuk minal barina liwalidina, termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi sekali lagi, dosa kecil dan dosa besar hati-hati. Dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus jadi besar. Dosa besar kalau kita tutup dengan istighfar, permohonan ampun, tobat kembali kepada Allah, lebur, tidak ada kata dosa lagi di dalam diri ini. Sekalipun dosa itu adalah dosa besar. Wa in kanat kabiratan. Rawa hadzal haditha, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami an Ibni Abbas, dari Abdullah Ibni Abbas. Lakin akan tetapi redaksinya ada sedikit berbeda. Bitakdimil jumlatil akhirah anil ula, dengan mendahulukan jumlah yang terakhir dibanding yang pertama. Dibalik saja. Kalau tadi kan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dibalik redaksinya la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Hanya beda redaksi itu saja. Intinya sama. Jangan menganggap remeh dosa kecil sampai kita melakukannya terus-menerus. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari segala dosa-dosa itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kecil maupun besar. Kecil tinggalkan, apalagi besar. Kalau begitu ya udah kita ngerjain dosa gede aja deh. Nanti kita tobat kalau dikasih panjang umur sama Allah. Makanya beruntung sampai saat ini kita masih dikasihkan panjang umur sama Allah. Berarti dikasih kesempatan untuk tobat. Bukan baik kita bukan baik, bukan. Jangan GR kita. Kita bukan soleh, bukan kita mah aduh banyak dosa. Jadi makanya kata Allah, panjangin umur dulu deh, biar tambah banyak ngajinya, biar tambah banyak tobatnya, biar tambah banyak ibadahnya, biar berguguran tuh dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Makanya yang baik-baik udah duluan. Yang baik-baik udah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum baik, dikasih kesempatan dulu oleh Allah untuk tobat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tobat dengan baik, taubatan nasuha. Pokoknya tinggalin. Bahkan ada yang mengajarkan tobat nasuha itu dulu kita maksiat pakai baju ini. Nah, bajunya dibuang. Dihilangin semua. Pokoknya apapun yang pernah dipakai maksiat tinggalkan. Dulu rumah di sini pakai maksiat udah. Niat jual, pindah cari rumah yang lain. Jadi titirah teh bener titirah gitu kan. Jadi sampai begitunya tuh taubat itu. Pokoknya nggak mau lagi mengenang yang lalu-lalu. Lupakan semuanya. Nah kalau taubatnya begini, ya Allah saya taubat. Tapi nggak tahu sih kalau nanti ada kesempatan lagi mungkin. Ah itu bukan taubat. Taubat begitu harus ditobati double. Jadi mentobati tobat yang salah tadi. Karena itu adalah merupakan dosa. Insyaallah nauzubillah. Jangan main-main itu. Pakai main-main ya pokoknya kalau nanti dosa. Kalau kebetulan kita salah lagi ya tobat lagi, susah amat sih. Tapi nggak pernah niat mau mengerjakan gitu. Allah saya nyesel tobat. Tapi kalau tobatnya gara-gara begini misalkan, kenapa sih kok nggak judi lagi? Udahlah, kok bangkrut, habis harta gua, nggak bisa judi lagi. Itu bukan tobat, karena nggak punya duit. Kalau punya duit, judi lagi. Bang, biasanya lu main ke pinggir kali Malang bang, tiap maghrib. Aduh, udah gak kuat, udah setruk gua. Itu bukan tobat. Gara-gara setruk. Kalau nggak setruk, tiap malam orang lain roti hadar, dia mampir ke Kalimalang. Masya Allah.
Masih berlangsung itu tiap maghrib di pinggir Kalimalang sini nih. Ya. Tahu lah. Apa sih yang saya nggak tahu? Cuma begitu. Jangankan di Cikarang, di Batam aja tahu. Di Jakarta tahu. Dulu kan Kalijodo, Taman Lawang, banyak di Tanah Abang. Ya, banyak banget tempat-tempat begitu. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik, nauzubillah. Hati-hati makanya anak-anak kita, jangan mau kemana? Mau keluar sebentar. Hati-hati keluarnya kemana? Maghrib tuh perempuan, perawan. Dulu mah maghrib teh yang dikempit itu kitab, sajadah, mukena, bawa Quran. Sekarang apa? Dompet sama HP. Enggak pakai mukena, pakai apa? Pakai rok pendek yang kurang bahan. Mau kemana? Mau jajan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya kita doakanlah mudah-mudahan mereka dapat hidayah taufik. Mungkin karena mereka butuh. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Berikan mereka kehidupan yang lain. Jangan ya, na'udzubillah, jangan sampai ada di dalam terjadi di keluarga kita, anak kita. Na'udzubillah, kita minta perlindungan kepada Allah dari segala kemaksiatan itu. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul seluruh doa dan harapan kita. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan minggu depan makalah yang ke-13. Jeda. Kita lanjutkan kitab yang kedua. Kitab Bidayatul Hidayah, masuk bab baru tentang adabul khuruj ilal masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala adabul khuruji, adab ketika akan keluar menuju ilal masjidi. Jadi adab-adab ketika kita keluar rumah mau menuju masjid. Kata Imam Ghazali, ya tentunya menuju masjid ini banyak niat ya. Ada yang niatnya mau sholat atau niatnya hanya untuk thalabul ilmu. Ya. Itu ada adab-adaban. Fa idza faragta, maka apabila faragta, engkau sudah selesai, min taharatika, dari bersucimu. Jadi apabila kamu sudah selesai bersuci, baik bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Apa kata beliau? Fasalli fi baitika, maka salatlah terlebih dahulu di rumahmu. Berapa rakaat? Rakaatai subhi. Ini kaitannya dengan salat pagi ya, salat subuh. Jadi kalau kita udah mandi, udah bersuci, udah wudu, fasalli, maka salat terlebih dahulu fi baitika, di rumahmu, rakaatai subhi, 2 rakaat salat subuh. Maksudnya 2 rakaat subuh di sini sunnah. Salat sunat subuh. Kalau in kanal fajru qad tola'a, kalau fajar sudah terbit.
Artinya kalau sudah masuk waktu subuh, terdengar azan subuh, selesai azan subuh, kita jangan langsung berangkat. Kita sholat sunat qobliyah dulu di rumah. Jadi kalau rumahnya dekat ya dengan masjid, supaya apa? Kan yang sunnah itu afdalnya di rumah, yang wajib afdalnya di masjid. Nah, ketika subuh sudah berkumandang, kita sudah siap wudu, sebelum berangkat ke masjid, sholat sunat qobliyah dulu di rumah. Nyampe masjid, sudah siap langsung untuk sholat berjamaah. Kalau memang takut terlambat, ya sudah, habis wudu terdengar azan, buru-buru menuju ke masjid. Jadi sholat sunat qobliyahnya di masjid. Nah, ketika sholat itu ada cara doa yang dibaca, kata Syekh Nawawi, baca surah Al-Kafirun dan baca surah Al-Ikhlas. Di rakaat pertama Al-Kafirun setelah Fatihah, rakaat keduanya adalah Al-Ikhlas. Itu pilihannya. Atau baca rakaat pertama Alam Nashrah Laka Sadrak sampai selesai. Dan rakaat keduanya adalah surah Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Ini bacaan, meskipun bebas mau baca apa saja boleh. Tapi Syekh Nawawi di sini mengajarkan bahwa ketika kita sholat sunat subuh, baca Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua, atau Al-Insyirah atau Alam Nashrah di rakaat pertama dan Alam Taro Al-Fil di rakaat. Kata beliau, faman qara'a, itu tidak ada di kitab Bapak Ibu ya. Ini di syarahnya. Siapa yang membaca Alam Nashrah dan Alam Taro di 2 rakaat salat subuh, sebelum subuh, itu tangan-tangan musuh tidak akan mampu menjangkau kita. Kusirat anhu yadu kulli aduwin, dipendekkan tangan-tangan musuh. Artinya kejahatan apapun tidak akan sampai kepada kita. Kalau kita mendawamkan setiap sholat sunat qobliyah, ya sebetulnya tidak ada qobliyah ya. Cuma sudah jadi bahasa kita ya sebelum subuh lah. Bahasanya sebetulnya hanya sholat sunat subuh, sholat sunat fajar. Dan nggak ada celah buat mereka untuk menyakiti kita. Walam yuj'al lahum alaihi sabilun. Nggak ada jalan buat mereka untuk mencelakakan kita. Jadi makanya kalau qobliyah subuh, sebelum subuh kita sholat 2 rakaat, ya terserah mau di rumahkah, mau di masjidkah. Kalau serasa di rumah dan masjidnya dekat ya di rumah. Sholat sunat di rumah lebih baik, sholat sunnahnya. Ya. Itu dalam keadaan sholat subuh seperti itu. Yang dibacanya apa? Alam Nashrah dan Alam Taro. Ini adalah sahih mujarrab. Mujarrab ini sudah teruji keampuhannya. Bila syak, tanpa ada ragu. Sudah jadi bahasa kita, oh ini obat mujarrab. Mujarrab itu bahasa Arab. Sudah hasil percobaan. Ya, sudah dicoba, sudah ampuh, sudah hebat. Ini dinukil oleh Imam Bujairami dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, jadi ketika kita mau berangkat ke masjid, udah wudu, udah segala macam, terdengar azan subuh, sudah kita sholat sunat dulu. Atau misalkan di sini sholat sunat mau di rumah dulu, misalkan mau sholat sini, rumah, sana kamar, ya sholat di kamar dulu, baru ke sini sholat wajibnya. Nah, itu jauh lebih baik sebetulnya. Ya. Artinya rumah kita juga dipakai ibadah. Jangan sampai nggak kebagian jatah di rumah.
Tapi ada yang rajin. Wajib di rumah, semuanya di rumah. Kenapa? Alasannya rumah biar dapat pahala gitu. Kalau istilah anak-anak mah namanya dul majid gitu. Baik. Kadzalika, begitulah. Apa begitulah maksudnya di sini? Yaitu menjalankan sholat 2 rakaat fajar di rumah. Kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ke masjid Rasul salat sunat dulu. Nah, di sini ada cara lagi. Disunahkan memisahkan antara sunat fajar dengan wajibnya. Jadi sebelum antara beres azan nih, beres azan, kemudian kita sholat sunnah. Nah, antara sholat sunnah dengan sholat subuh sebelum iqamah itu kita pisahkan dengan satu pekerjaan apa? Bil ittija, dengan kita berbaring. Ittija berbaring ala syakkihil aiman awil aisar. Berbaringnya dengan lambung sebelah kanan ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Jadi kita begini duduk, kemudian itu kiblat, kita berbaring ke sini. Seperti orang tidur begini. Tapi tongkat terusan. Nah, ini penyakit. Nah, orang tongkat terusan, terus akhirnya ke salat subuh. Ya. Nah, ini sunnahnya. Jadi bil ittija ala syakkihil aiman. Tapi al yamin afdal, ke sebelah kanan jauh lebih afdal. Ibaratnya kita lagi menghadap kiblat, kita sudah siap mati. Menghadap kiblat. Karena kiblatnya ke sana. Jadi kiblatnya ke sana, misalkan kita ngadepnya ke sana sambil begini, ngadepnya ke sana berarti. Jadi lamun pas saat itu kita dicabut nyawa, sudah sedang menghadap kiblat. Meskipun di masjid, mau di rumah, mau di masjid boleh. Jadi mau di rumah, mau di masjid boleh, walau fil masjid. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar kita mengingat bagaimana di saat kita berada di awal pagi, di awal siang, meninggal dunia seakan-akan kita berada di kubur. Tujuannya untuk apa? Liyakuna ba'ithan ala amalil akhirah. Agar menjadi motivasi kita menjalankan amal-amal akhirat. Ada doa yang dibaca. Doanya begini. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Itu doanya. Jadi bukan hanya sekedar tidur. Jadi beres, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, salat sunat subuh. Langsung rebahannya tapi pakai pinggang. Kayak orang ini aja. Nyanggigir ke kanan sambil baca Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Jadi Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu doanya. Masih ada waktu? Udah, duduk. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, baca. Biasanya di masjid 10 menit atau 7 menit dari jeda antara azan dan iqamah. Ini bacaan-bacaannya. Setelah itu bagaimana? Summa tawajjah ilal masjid. Ini lagi di rumah nih. Kemudian barulah engkau menuju ke masjid.
Kata Imam Ghazali, wala tada'is salata, jangan tinggalkan salat fil jamaah, berjamaah. Jangan tinggalkan salat berjamaah, la siyama as-subha, terutama berjamaah salat subuh. Apalagi salat subuhnya salat subuh di hari Jumat. Jadi salat berjamaah yang paling afdol itu adalah salat subuh di hari Jumat. Kemudian salat subuh hari-hari yang lain, baru yang lain. Jadi yang paling afdol adalah salat subuh. Fasolatul jamaah, sebab salat berjamaah ini tafdulu, lebih utama, bisa mengungguli ala salatil fadhi, dibandingkan dengan salat sendiri, bisa ba'in wa isyrina darajatan, dibandingkan atau satu rakaat berbanding dengan 27 derajat. Jadi salat berjamaah dibanding salat sendiri, pahalanya lebih besar berjamaah 27 derajat. Maksud 27 derajat di sini apa? Bisab'in wa isyrina salatan, dibandingkan dengan 27 kali salat. Makanya pernah terjadi ada salah seseorang yang buru-buru dia datang ke masjid untuk salat berjamaah Isya. Pas nyampe masjid ternyata udah bubaran. Saking takutnya tertinggal pahala berjamaah, dia sholat 27 kali. Luar biasa. Saking takut tertinggalnya. Nah kita makan nggak pernah ya. Bujang-bujang orang mau Masya Allah. Tapi kalau dalam fikih kita kaji, berjamaah itu di masjid ada hukum-hukumnya, ada fardu kifayah, bahkan ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Tergantung. Kalau masjidnya masjid sengketa, ya masjidnya masjid sengketa nih, masjidnya masjid hasil gasab, hasil nyolong, ya haram kita salat di situ. Makruh kalau kira-kira imamnya nggak disukai sama makmum, tapi pengen jadi imam melulu, makruh tuh jadi berjamaah. Artinya di masyarakat itu nggak disukai dia, bacaannya nggak bener, tapi kepedean pengen jadi imam melulu, itu jadi makruh berjamaah. Ya. Bahkan ada lagi yang dianjurkan. Kalau punya anak misalkan belum saatnya untuk ke masjid, belum diizinkan untuk ke masjid, tapi anak pengen berjamaah, ya udah diajar di rumah berjamaah, itu juga bagus. Ya tergantung situasi dan kondisi. Jadi artinya kita tidak langsung memvonis orang lain, kita jelema ke masjid ada apa? Berarti dia meyakini bahwa masjid tadi misalkan begini, akhirnya dia tidak ke masjid, jadi tidak boleh suudzon dulu, gitu ya. Ya di rumah juga dia berjamaah ternyata dengan anak istrinya, gitu kan. Apalagi dalam kondisi kemarin-kemarin kan pandemi ya, dasar memang tara ke masjid aya pandemi, hukum makin betah. Gitu. Baik, lanjut. Fa'in kunta tatasahal, kalau kamu nganggap enteng fi mithli hadar ribhi, dengan keuntungan yang sebesar ini, dianggap biasa tuh pahala 27 kali. Jadi menganggap bahwa biasa wae dah. Mau berjamaah mau enggak sarua wae, dianggap enteng sama dia. Kata Imam Ghazali, fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, terus apa gunanya kamu nyari ilmu? Itu. Fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, apa gunanya kamu nyari ilmu? Kenapa? Fa inna ma samratul ilmi, karena sebab buah daripada ilmu itu adalah al-amalu bihi, amalkan tuh ilmu. Jadi kalau masih menganggap bahwa berjamaah nggak berjamaah sama aja, nggak ngaruh pahalanya apa-apa, nganggap enteng tuh pahala berjamaah,
nganggap sepele pahala berjamaah, menganggap rendah pahala berjamaah. Kata Imam Ghazali, ini pertanyaan yang menohok sekali ini. Fa'ayyu faidatin laka fi talabil ilm. Terus apa gunanya kamu nyari ilmu? Buat apa kau cari ilmu? Wa inna ma thamratul ilmi al-amalu bih. Karena sebab buah daripada ilmu adalah diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan seperti buah pohon yang tidak pernah berbuah. Kalau banyak buahnya kan, senang banget ya, buah. Yang penting buahnya. Bukan banyak kembang, kembang bisa rontok. Buah mah insya Allah jadi. Baik. Faida sa'aita. Tapi ada yang di dalam kitab lain bukan sa'aita, idza masyaita. Ya, ada dua. Jadi ada idza sa'aita, ada idza masyaita. Sa'a artinya berjalan, masya juga berjalan. Fa idza sa'aita ilal masjid, kalau kamu berjalan menuju ke masjid, nih adab-adabannya nih kalau mau ke masjid nih. Famshi, berjalanlah kamu ala hayyinatin, penuh dengan ketenangan. Wasakinah sama, watu adatin, tuadah juga sama, artinya tenang. Tenang, lambat, jangan tergesa-gesa, tapi mantap gitu. Saya mau ke masjid. Itu namanya tuadah. Wasakinatin dan sakinah. Sakinah itu ya sama, kalem, gak terburu-buru. Wala ta'jal, dipertegas, jangan tergesa-gesa. Bahkan makruh. Kalau kita mau ke masjid lari, pas nyampe masjid, Allahu Akbar, gitu. Jadi nggak benar sholat berjamaahnya. Sampai kita terlambat. Pokoknya solusinya berarti sebelum waktu kita sudah sampai ke masjid. Bahkan jangan mulai berjamaah dulu kalau baru hanya ada 1-2. Tunggu dulu kira-kira. Biasanya 10 orang ya tunggu sampai 10 orang datang. Terus aja tunggu. Ustaz, tapi itu datang nutiluan ternyata garering kabeh. 6:30 karak datang. Enggak. Ya kita juga harus tahu waktu lah. Ya. Jangan sampai nunggu kelamaan gitu. Tapi tetap harus ditunggu. Tapi kadang-kadang ada yang suka baru juga beres sholat sunat, yang penting mah dia udah beres sholat sunat, peduli orang lain. Ini berarti egois. Kadang-kadang imam juga begitu, egois tuh. Dia udah sholat sunat, yang lain pada sholat, qomat. Ngeselin tak imam itu. Kadang-kadang nggak mau, dia sendiri yang qomat. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam. Sekalian dia bawa balik bedugna. Aya nu kita teh aya gitu teh. Saya nggak akan ngomong kalau nggak ada di Bogor. Sekarang malah alhamdulillah loba. Ya. Dan sok ngeselkeun teh. Kita lagi sholat sunat kan kita juga nggak konsen gitu. Lagi sholat sunat dulu sahabar napa? Nggak banyak kok sholat sunatnya cuma 2 rakaat gitu. Tunggu aja sebentar. Mending saking apa? Dia takut. Kebetulan makmumnya yang biasa jadi imam juga takut keduluan. Tulis makanya sesama imam jangan saling mendahului, begitu. Tulis tadi masjid. Astagfirullahaladzim. Menisin kapihelaan. Mending bacaannya enak ya. Kadang-kadang karena telinga teh asa atul gitu. Rasanya udah paling hebat tuh imam di kampung. Padahal mah, ya Allah, ya Rabbi. Yang saya cerita, dikasih tegur, dikasih tahu malah jawabannya begitu, ngeselin. Nggak kedengeran, jamaah makmum nggak kedengeran. Makmum nawanya taruh reksit. Ini kan ustadz nggak bijak itu namanya. Oh iya, nanti saya keraskan. Kalau minimal nanti kita pakai speaker lah, biar terdengar. Kan bagus itu. Terus. Waqul
fi tariqika. Dan ingat, bukan hanya sekedar jalan, baca di dalam perjalananmu. Ini doanya. Kita baca doanya dulu, terjemahnya insyaallah minggu depan. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir ragibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunkidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi baca itu ternyata selama ini kan orang mah lamun dempang bareng teh lain maca doa ngomongkeun batur. Ayo jujur we urang mah ya, ngomongkeun batur di jalan teh sambil menuju ke masjid. Harusnya doa ini. Ya, sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir ragibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wabtigha'a mardatika fa as'aluka an tunkidhani minan nari wa an taghfirali dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahu a'lam. Itu doanya, ternyata ada doa yang harus kita baca. Bukan hanya sekedar jalan. Jalannya harus dengan tenang, dengan penuh ketenangan dan kelembutan, tidak tergesa-gesa. Sebelum ditutup dengan doa zikir, kita doakan dulu yang minta doa. Mangga. Yang pertama minta didoakan untuk satu ibu Dedeh Kusumawati binti Bapak Iji Hadiji, istri dari Ustadz Firman. Semoga disehat afiatkan oleh Allah. Yang kedua, Bapak Kardi yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sehat afiatkan. Kemudian minta doa untuk Ananda Farhan Maulid bin Nurmawan, jamaah aliyah Ibu Heni. Semalam kecelakaan dianiaya geng motor depan Suzuki. Kita doakan semoga Allah selamatkan, Allah sehat afiatkan kembali. Hanya hati-hatilah anak ya, sekarang zaman Masya Allah. Kemudian mohon didoakan juga untuk Arum Khairun Nisa bin Maryadi. Semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Saat ini kondisinya lagi sakit panas. Semoga Allah afiahkan kembali. Amin. Kemudian Fatihah untuk Bapak Muhammad Zaini bin Haji Sanan, Ibu Hajjah Saomah binti Suik, Bapak Iwan Setiawan bin Muhammad Nur. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلى ما نوينا وما نويتم وما في ضمائرنا وما في ضمائركم لأن تحصل جميع مقاصدنا وتبلغ إلى جميع أمورنا وتيسر جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالبركات والكرامات والمعجزات بسر الفاتحة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أي موجود. لا إله إلا الله أي معبود. لا وسلم.
وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد. اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا من يا يا هنان يا منان 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 يا ديان يا سلطان 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وفهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.